Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಒಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಷತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು 9ನೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತು 10ನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ. 9ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ? ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭೌತಿಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಅವರಿಗಿಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗಿಂತ ಅಂಧತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ 9ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದು, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ, ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವೇನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಂತ್ರ 10. ಅನ್ಯಾತ್ ಏವ ಆಹು ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯಾತ್ ಆಹು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮಾಧೀರಾಣಾಂ ಯೇನ ತತ್
ವಿಚಚಕ್ಷಿರೆ ಅನ್ಯಾತ್ ಏವ ಆಹು ವಿದ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾತ್ ಆಹು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶುಶ್ರಮಾಧೀರಾಣಾಂ ಯೇನಃ ತತ್ ವಿಚಚಕ್ಷಿರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅನ್ಯ ವಿದಿದ್ಯಾಯಾನ್ಯ ದಾಹುರಾವಿದ್ಯಾಯ ಇತಿ ಸುಶ್ರಮಧೀರಾಣಾಂ ಯೇ ನಸ್ತದ್ವಿಚಕ್ಷಿರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅನ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಏವ ಎಂದೇ, ಆಹು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಅನ್ಯಾತ್ ಬೇರೆ ಎಂದು, ಆಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಇತಿ ಹೀಗೆ, ಶುಶ್ರಮ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಧೀರಾಣಾಂ ಧೀರರಿಂದ, ಯೇ ಯಾರು, ನಹ ನಮಗೆ, ತತ್ ಅದು, ವಿಚಕ್ಷಿರೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಒಂದಾದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವೇಕಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೀರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಧೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತವನೇ ವಿವೇಕಿ ಅಥವಾ ಧೀರ. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಅದರ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂತ ಫಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ವಿವೇಕಿ ಅಥವಾ ಧೀರನಾದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13.8-12 ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1. ಒಬ್ಬನು ಸ್ವತಃ ಸಭ್ಯನಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. 2. ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನೆಂಬ ಸೋಗು ಹಾಕಬಾರದು. 3ನೇದು, ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. 4. ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗದಾಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. 5. ಹೇಳುವುದೊಂದು ಮಾಡುವುದೊಂದು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಡೆಯಬಾರದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ. 6. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 7. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವನು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 8. ಶ್ರುತಿಗಳ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು. 9. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಕೂಡದು. 10. ದೇಹ ಧಾರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. 11. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. 12. ತನಗೆ ಭೌತ ಶರೀರವಿರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಭೌತ ಶರೀರದ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. 13. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿರಬಾರದು. 14. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 15. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದುಂಟಾದ ಆಸೆ ನಿರಾಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಿಸಲೂ ಬಾರದು. 16. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೆರಡಿದೆ ಮಾತಾಜಿ.
17 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಆವಾಸವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. 18 ಒಬ್ಬನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯವಾದುದು, ಆದರೆ ಭೌತ ಜ್ಞಾನ ದೇಹವಾಸನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸಾಕು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿದಂತ ಈ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 12 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವುದು ವಿದ್ಯೆ, ಯಾವುದು ಅವಿದ್ಯೆ, ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಮ್ನಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಏವ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಆಸಕ್ತಿರ್ ಅನವಿಷ್ಟಂಗಾ ಪುತ್ರಧಾರಾ ಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು ಮಯಿ ಚನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ವಿಭಕ್ತ ದೇಶೇ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತೀರ್ಜನ ಸಂಸದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋ ಅನ್ಯತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು, ಈ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 12 ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ, ಜಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಹಿಂಸೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಳತೆ, ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಶೌಚ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೆಡುಕನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ, ಜನರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥದ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಒಂದು 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಸಭ್ಯನಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ತನಗೆ ಗೌರವ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಎಂದು ಸೋಗು ಹಾಕಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನ, ಹಿಂಸೆನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಅಧಿಕೃತ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವನು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಗಳ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ ಗೌರವ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಕೂಡದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾವ್ದು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ? 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಜೂಜಾಡೋದು, ಆ ಇದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ. ಹೌದು, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು. ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜೂಜಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು. ಅದನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹಧಾರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನುರಕ್ತರಾಗಬಾರ್ದು, ದೇಹ ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಪೋಷಣೆ, ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಇಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಹ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳು ಇದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ. ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ತನಗೆ ಭೌತ ಶರೀರವಿರುವಾಗ ಇರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ದುಃಖಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ದುಃಖ ದೋಷಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರರು, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಆ ಈ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತನ್ನವರು, ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಜಾರಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಖಿಸಲು ಬಾರದು, ದುಃಖಿಸಲು ಬಾರದು. ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು, ಅಂತ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸುಖ ಪಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಖ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನುರಕ್ತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಆವಾಸವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ, ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ, ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನ ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರ ಸಂಘವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸದಾ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹದ ಕೊನೆ, ಆ ದೇಹ ಅವಸಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವು ಏನು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ IAS IPS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತದ್ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ. ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತನೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಎಂತಹ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ? ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಂತಹ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು? ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಫಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯೇ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ
ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಏನು ವಿದ್ಯೆ, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ, ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಹಾ 18 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರರು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಭೌತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು, ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಕತ್ತೆಗಿಂತ ಏನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಲಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಈ ತತ್ವವನ್ನೇ. ಐಹಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಕೇವಲ ಕತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೋಗು ಹಾಕಿ ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನೈಜ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾರರು. ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 18 ಅಂಶಗಳು ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಯೆ, ಅದು ಜಾಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕತ್ತೆನಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣ ಗಳಿಸಿ ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ದಿನದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹೊರುವಂತಹ ಕತ್ತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಈ ತತ್ವವನ್ನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಫಲ, ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ದುಃಖಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೋಗು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ತೋರಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರನ್ನ ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಾ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ. ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದೋಷಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಗರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅವಿದ್ಯೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಂತ ಮಾರಕ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವೆಂಬುದಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಗೌರವಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ, ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಗೌರವಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಧುಕರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪೈಪೋಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವಿದ್ಯೆ, ಆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅವುಗಳು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯಮೈಥುನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೈಥುನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾಯುವವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಆ ಹಣವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ, ಯಾರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣ ನಾವೇನು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಅಳಿಸುವಂತಹ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಈತ ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಥಳ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇದ್ರೆ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೋ, ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಜನ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೇನ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶ, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ನನ್ನದು, ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಯಾರೋ ಮುಗ್ಧ ಜನ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವಹೂತಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಕಲಿತಾಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ
ಆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾರು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ತೋರಿಸಿ, ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿನೂ ಅದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ದಂತಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬನು ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಕೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಅಂಧರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಭೂಮಿಯು ಅಮೇಯವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹರಹಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಭೌತಕಾಯಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ. ಭಗವಂತನು ಈ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯದ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಿರಲು ಅವಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಬ ಪಟ್ಟಬಹುದು, ಆದರೆ ಗ್ರಹಗಳೆಂಬ ಇನ್ನೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳ ಚಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತಿಸರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಅವರೇ ಬೆನ್ ತಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪುಟನಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಈ ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತವನು, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳಿದೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ
ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳು ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಹಾಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಅವರ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏನೋ ಅವರು ಈ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಗಳು ತಲೆದೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಸೂರ್ಯರು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳು ಇವೆ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆದ ನಾವು ಈ ಸೀಮಾರಹಿತವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪುನರಪಿ ಮರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆಯುರ್ದಾಯ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ 20 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು. ಆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋ ತರ ನಾವು ಮಾಸು ಮೂನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿಸ್ತಿದೀವಿ ಹೊರತು ಆ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದುಃಖಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ, ಆಯುಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 1 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಾತಾಜಿ. 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು. ಆ ಒಂದು ರತ್ನಾಕರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು 60,000 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲ 10,000 ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. 10,000, ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 1,000 ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ 100 ಆಯ್ತು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯುಗವನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ವರ್ಷಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನು ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 900 ಅಂದ್ರೆ 9,500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು
ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರ ಆಯಸ್ಸು ಕ್ರಮೇಣ ಹೀಗೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 30 ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಫಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಫಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತಹ ಬದುಕನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮೂರ್ಖ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಅಲ್ಪಾಯುರ್ದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಮೂರ್ಖರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಭಾಜಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನರು ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ತಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹುಸಿಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ತೊಡಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಡಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ? ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಒಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ತಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದು ನಿಂದು ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದಾಯ ಇದೆ, ಜನರಿಂದ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಬೇರೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಐಹಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ದೇಶ, ಅವರ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಗು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಯಾವ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೀವಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಜನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಉನ್ನತಿನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಈ ದೋಷಪೂರ್ಣವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಧೀರನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಐಹಿಕ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದವನೇ ಧೀರ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಅವನು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಹಾತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋಳಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಭೌತ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವು ಬಾಹ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಂದು ಧೀರನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅದೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಗಳನ್ನ, ನರಕ ಯಾತನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು? ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆತ್ಮ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ತಿಳಿಸೋದು ಮಾತಾಜಿ? ಭಗವಂತ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತನೇ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಗುರುವಿನ ಮಾತಾಜಿ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಧೀರ. ಧೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಮನಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ ಜೀವಾ ವೇಗಂ ಉದರ ಉಪಸ್ಥ ವೇಗಂ ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ವಿಷಯ ವಿಷಯರ ಧೀರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಧೀರನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವಂತವನು. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸೋ ವೇಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಗಾಳಿಗಿಂತ ಚಂಚಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನು ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಮನಸ್ಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ, ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ, ಒಂದು ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಹಾಕಿದಂತವನು. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನರಕದ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾವುದು ನರಕದ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಪದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂತವನು, ನಾಲಿಗೆಯ ಚಪಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತವನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವನು. ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಮನಸ್ಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ ಜೀವಾ ವೇಗಂ ಉದರ ಉಪಸ್ಥ ವೇಗಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರುಚಿ ಅದೇನಿದೆ, ಆ ರುಚಿಗಾಗಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತವನು. ಮತ್ತೆ ಜೀವಾ ವೇಗ ಉದರ ಉಪಸ್ಥ ವೇಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಉಪಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಈ 6
ಅದೇ ಸಮರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಧೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದವನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವನಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ? ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು. ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದಂತವನು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಆಗ ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಯಾವ್ದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ನಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ, ಪಡಿತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭೌತ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥವು. ಜೀವಿಗೆ ಸಜೀವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ತು ಮೃತವಾಗಿದೆ. ಸಜೀವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಗಳು ಮೃತ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯದ ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮೃತ ಜಗತ್ತು ಸಜೀವ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಾದ ಸಜೀವ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಧೀರರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು? 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 8 ಪದರಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದು ಸೇರಿ 8 ಭಗವಂತನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಜಡವಸ್ತು ವಿರಿತ ಆದಂತಹ ದೇಹ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮೃತ ಜಗತ್ತು, ಈ ಜಡ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ಜೀವ ತುಂಬಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವ ತುಂಬಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವ ಕಡೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅದು ಸದಾ ಅದು ಜಡವಾದಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಈ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಓಕೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒಬ್ಬನು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಧೀರನಾಗಬಹುದು. ಆದರ್ಶ ಶಿಷ್ಯನು ಅರ್ಜುನನಂತಿರಬೇಕು. ಗುರುವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಧೀರನಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಶಂತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೀರನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದವನು ಉಪದೇಶ ನೀಡುವ ನಾಯಕನಾಗಲಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಧೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳವರು ನಿಜವಾದ ಧೀರರಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಧೀರರ? ಅವರಿಗೆ ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಮನಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ, ಜೀವಾ ವೇಗಂ, ಉದರ ಉಪಸ್ಥ ವೇಗಂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟು ಆರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 70-80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೋಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವನು ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂತವನು ನಾಯಕ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧೀರರಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕುವ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಧೀರರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲರು? ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಧೀರನಿಂದ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕರು, ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಧೀರರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾವೇ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತವ್ರು ಬರೀ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆ ಸಾಯುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸುವಂತವ್ರು. ಅಂತವರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಧೀರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತವ್ರು. ಅಂತವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಆ ದೇಶ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸಾರಿದ್ರು. ಅಂತವರು ಬರಬೇಕು, ಅಂತವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು, ಅಂತವರ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಅಂತವರಿಂದ ನಾವು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಫಲಗಳು ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನದು ಅದು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೃತ ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ. ಅದೇ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ನೀವೇನು ಅನುಭವ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಭವ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವರದ್ ಕಿ ಜೈ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ? ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೂತಿದ್ರಿ. ಏನ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಮಾತಾಜಿ, ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಮಾಯಾ ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಮಾತಾಜಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬಾ ಕಳವಳ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತಹ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಎಲುಬು ಅದಾಗಿತ್ತು, ಆ ಬೆನ್ನು ಎಲುಬಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ನಿಜಾನ ಮಾತಾಜಿ ಅದು? ನಿಜ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವರ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಬೇರು ಏನಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದವರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಜನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ಕತ್ತೆಗಳ ಹಾಗೆ ದುಡಿತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜವನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಬೇಗ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಒಡೆದು ಬರಲ್ಲ. ನಾ ಓದಿದ್ದು ಭಾರತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೊಳ್ಳಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಇದು. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ.
ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಭಾನುವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಮವಾರ ರೀನಾ ಮಾತಾಜಿ ತಗೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ